परमेश्वर की हज़ूरी विच बैठे सारे भैन भरावां नूं प्यार भरी जय मसीह दी। अज शाम के समय में आपां परमेश्वर की हज़ूरी विच इकट्ठे होए हां। आओ अज दे दिन की किरपा दे लई परमेश्वर जी का धन्नवाद करते हुए प्रार्थना करिए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्नवाद 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 पिता परमेश्वर मसीह नासरी तुहाडा धन्नवाद करते हैं। तुहाडा शुक्र करते मेरे प्रभु जी, अज इस दिन की किरपा दे लई मेरे पिता परमेश्वर। दिन भर तुसीं सानूं संभाल के रखिया मेरे प्रभु जी। साडी आउण जाण विच साडी मदद ते सहायता कीती, तुहाडा धन्नवाद करते हैं। प्रभु तुहाडे पवित्र स्वर्गदूतां ने साडी राखी कीते मेरे पिता परमेश्वर। साडे रास्ते नूं सीधा कीता मेरे प्रभु जी। सारियां उलझनां परेशानियां मुश्किलां बीमारियां तो सानूं बचा के रखिया, तुहाडा धन्नवाद करते हैं। प्रभु जी असीं शाम के समय में तुहाडी हज़ूरी विच इकट्ठे हुंदे मेरे पिता। तुहाडे पाक वचन नूं पढ़न और सुनन लई जा रहे मेरे प्रभु जी। साडी मदद करना मेरे पिता कि दिता होया अज दा इह खास वचन साडे हिरदियां दे अंदर जमा हो जावे और साडे लई आशीष ते बरकत दा कारण बने। और कोई भी शैतान दी शक्ति इस सुंदर समय नूं साडे कोलों चुरा ना पावे। असीं ये मंगदे हां साडे प्रभु यीशु मसीह जी दे नाम विच, आमीन। अज आपां परमेश्वर दे वचन चों जाणांगे रोमिया 8:3 और 4 नंबर आयत नूं। जो व्यवस्था तो ना हो सकिया इस करके वो शरीर दे कारण कमज़ोर सी, परमेश्वर ने अपना पुत्र पाप दे लई पापी शरीर दे रूप विच भेज के शरीर विच ही पाप उत्ते सज़ा दा हुक्म दिता। इस लई जो साडे विच जिहड़े शरीर दे नहीं सगों आत्मा दे अनुसार चलदे हां व्यवस्था दी विधि पूरी होवे। हालेलुया। परमेश्वर दा वचन सानूं कि दसदा कि परमेश्वर ने अपने पुत्र नूं पाप दी सज़ा दे लई भेजिया सी, क्योंकि ये शरीर पापी आ। कि कहते कि जेड़ा शरीर सी वो पापी सी, क्योंकि जो भी इंसान सोचदा सी वो पूरा शरीर ही करदा सी। जे साडे मन विच चोरी करन दा ख्याल आउंदा ते ख्याल सिर्फ मन दा सी, पर उस चोरी नूं कंप्लीट करन विच मदद शरीर ने कीती सी। कहते जेड़ा शरीर सी ये पापी सी और इसे पापी शरीर दे विच पाप नूं खत्म करन दे लई, पापां दी माफ़ी दे लई इसे पापी शरीर नूं सज़ा दित्ती गई। पापी शरीर ने उस पाप की सज़ा नूं माफ़ करवाया, क्योंकि परमेश्वर के वचन च की लिखा कि जेड़े मसीह यसू विच आ उन्हां ते सज़ा का हुक्म नहीं हैगा, उन्हां दे लई पापां दी माफ़ी है, उन्हां दे उत्ते पाप की सज़ा नहीं हैगी। क्योंकि जे वो तौबा करन तो अपने पापां तो रिहाई पा सकते, उन्हां दी माफ़ी पा सकते आ। इसलिए उसे शरीर ने परमेश्वर ने देखो व्यवस्था के अनुसार किन्ना सब काम चेंज कर दिता। जेड़ा शरीर पाप करदा सी हुण ओही शरीर प्रभु यीशु मसीह जी ने की कीता कि उसे शरीर नूं पाप की सज़ा के तौर पर कुर्बान कर दिता। क्योंकि जेड़े शरीर के काम सी वो पुट्ठे सी, वो बुरे सी, वो पापी सी। इस करके कहता कि साडे विच जिहड़े शरीर दे नहीं हैगे सगों आत्मा दे आ। क्योंकि जिहड़ा शरीर आ वो जगत दीआं मंशां नूं पूरियां करदा आ, इस जगत नूं प्राप्त करन दी लालच रखदा, पर शरीरक नहीं बल्कि आत्मिक बनो। क्योंकि आत्मा परमेश्वर दी आ और वो परमेश्वर नूं ही चाहुंदी आ और वो परमेश्वर विच ही वधना चाहुंदी आ। पर ये जिहड़ा शरीर आ ये उस आत्मा दी मंशा नूं पूरी नहीं होण दिंदा, क्योंकि शरीर दे विच पाप चलदा और ये पापी आ। और पाप नूं पूरा करन दे विच शरीर दा सब तो वड्डा योगदान आ। इसलिए की कहंदे कि तुसीं अपने पापां दी सज़ा दे तौर ते इस शरीर नूं नाश कर दिओ, पर आत्मा विच जिंदे रहो। की कहते कि जिहड़े शरीर दे विच नहीं जींदे सगों आत्मा दे विच जींदे आ, वो परमेश्वर दी व्यवस्था और उहदी विधि नूं पूरा करदे आ। हालेलुया। नैक्सट आपां वचन च देखेंगे रोमिया 8:5 और 6 नंबर आयत नूं। जो शरीरक हन वो शरीर दीआं गल्लां उत्ते मन लाउंदे हन, पर जिहड़े आत्मिक हन वो आत्मा दीआं गल्लां उत्ते मन लाउंदे हन। क्यों जो शरीर उत्ते मन लाउणा तां मौत है, पर आत्मा उत्ते मन लाउणा जीवन अते शांति है। हालेलुया। परमेश्वर दा वचन सानूं की दसदा कि जिहड़े शरीरक है वो शरीर दीआं गल्लां मनदे आ। सचमुच जिहा ही आ। जे असीं इस जगत नूं प्राप्त करना चाहुंदे हां ते साडा शरीर सानूं इस जगत नूं प्राप्त करन विच मदद करदा, मतलब शरीर पापी और इह सानूं परमेश्वर तो दूर करदा आ। जे असीं आत्मिक आ ते साडी पहचान काहदे तों आ? परमेश्वर दे वचनां तों आ, परमेश्वर तों आ। उस आत्मा तो जिहड़ी परमेश्वर ने सानूं दित्ती आ, वो आत्मा परमेश्वर नूं प्राप्त करन दे लई ही हार्डवर्क करूगी। क्योंकि कहंदे जिहड़ा शरीर आ वो मौत वल मन लाउंदा आ। शरीर सानूं मौत वल लैके जांदा, क्योंकि शरीर दा नाशवान हैगा ही आ। वो ये चाहुंदा है कि साडी आत्मा भी नाश हो जावे, पर जिहड़ा कहंदा उस शरीर दी आवाज़ नूं नहीं सुणदा, अपने शरीर नूं भी त्याग दिंदा आ, पर आत्मा दे कंमां नूं नहीं छड्डदा, आत्मिक फलां दे नाल भरपूर रहिंदा आ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਆ ਉਹ ਜਵਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਮਿਲਣਾ ਆ।
ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣਾਂਗੇ ਬਲਕਿ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਔਰ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਭੱਜਾਂਗੇ ਬਲਕਿ ਆਤਮਿਕ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਵਚਨ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਰੋਮੀਆਂ 8 ਦੀ 9 ਔਰ 10 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਨੂੰ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਤਮਿਕ ਹੋ ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰ ਗਿਆ ਪਰ ਆਤਮਾ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੀਵਿਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲੈ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਪਰ ਆਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਰੀਰਕਪਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਬਣਾਇਆ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਝੂਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਰੋਧੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਈਰਖਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਰੀਰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਾ ਤੇ ਜੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦ ਆਤਮਿਕ ਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਖਤਮ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਰਨ ਹਾਰਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨਹਾਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਫਲ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਆਤਮਿਕ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਔਰ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆਤਮਿਕ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢਦਾ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮੌਕਾ ਆ ਮਾਫੀ ਦਾ। ਉਹ ਤੌਬਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮੌਕਾ ਆ, ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਆ। ਯਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਢਾਂਚਾ ਅਸੀਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨਾਸ਼ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜਿਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਾਪ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਮਰ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜੀਵਿਤ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਆਤਮਿਕ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਨਾਸ਼ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਬਚਾਏ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਆਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਆਤਮਿਕ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਪਿਤਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਬਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਮਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜਿਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਿਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸਾਰੀਆਂ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਪਨੇ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਾਣ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਦ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਿਆ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਸਾਦ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਪਿਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹਨਾਂ ਬੋਡੀਆਂ ਨੂੰ
ब्लेस करो पिता अपने लहू के द्वारा, ताकि पिता परमेश्वर इस शरीर के द्वारा नहीं बल्कि आत्मा के द्वारा पिता अपनी जिंदगी का सफर तय करना प्रभु। इन्हां दी मदद करो, सहायता करो प्रभु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तुहाडा आत्मा एक एक दी जिंदगी दे विच कार्य करे प्रभु, एक एक दी जिंदगी दे विच चमत्कार करे प्रभु। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ। ਅੱਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਖੱਟ ਖਟਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਿਤਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੱਟ ਖਟਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਖੋਲੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਯਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਹੱਡ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ ਪਿਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋਰ ਆਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਿਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਦਾ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ।